پاکستان اور IMF کے درمیان 5 روزہ مذاکرات ختم. ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی نہ کرنے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وظیفہ بڑھانے پر IMF راضی. وفد کو صوبائی سرپلس بجٹ پر قائل کر لیا گیا. زرعی ٹیکس پر جزوی کامیابی. تمام صوبے زرعی آمدن پر پنجاب کی طرح سپر ٹیکس لگائیں گے. حکومت نے بیرونی فائنانسنگ کے انتظامات کی بھی یقین دہانی کرا دی. 12,970 ارب کا ٹیکس ہدف پورا کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور. غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے. کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے. پاکستان دنیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا مارگلا ڈائیلاگ سے خطاب. کہا فتنہ الخوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی آماج گاہ بن چکی. توقع ہے افغان عبوری حکومت دہشت گردی کے خلاف سخت اقدامات کرے گی. حساس اداروں کے دفاتر پر حملے کی منصوبہ بندی ناکام بنا دی گئی. ISI انسداد دہشت گردی ونگ اور CTD کی اسلام آباد میں کارروائی. فتنہ الخوارج کے 6 دہشت گرد گرفتار. دہشت گرد نور ولی محسود گروپ سے رابطے میں تھے. اور پنجاب میں ہیلتھ ایمرجنسی. لوگ رضاکارانہ گھر سے نہ نکلے. لاہور اور ملتان میں اگلے جمعے ہفتے اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں لاک ڈاؤن اس سے پہلے لگانا پڑا تو لگائیں گے. کل سے تعمیرات کے کاموں پر مکمل پابندی ہوگی. اسموگ متاثرہ علاقوں میں اسکولوں کی چھٹیاں بھی بڑھا دی گئیں. وزارت داخلہ نے غیر قانونی VPN فوری بند کرنے کی ہدایت کر دی. PTA کو مراسم میں وزارت داخلہ نے کہا غیر قانونی VPN کا استعمال کر کے توہین آمیز پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. VPN کے ذریعے فحش ویب سائٹس تک رسائی بھی آسان ہو چکی. غیر قانونی VPN کا استعمال فوری بند اور قانونی VPN کے استعمال کو فروغ دیا جائے. دہشت گرد بھی غیر قانونی VPN کا استعمال کر رہے ہیں. VPN کے استعمال سے غیر قانونی ترسیلات کی جا رہی ہیں. VPN سے دہشت گرد بینک ٹرانزیکشن کے علاوہ دہشت گردی میں مدد حاصل کرتے ہیں. VPN استعمال کر کے دہشت گرد اپنی شناخت اور بات چیت چھپاتے ہیں. بلوچستان کے کچھ علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ سروس عارضی طور پر معطل. PTA کا کہنا ہے کہ متعلقہ اداروں کی ہدایت پر چند علاقوں میں سروس معطل کی گئی. امن و امان کے پیش نظر عوامی تحفظ یقینی بنانے کے لیے اقدام کیا گیا. ڈسکا پولیس نے بہو کا صفاقانہ قتل کرنے والی ساس اور نند کو گرفتار کر لیا. دونوں نے انڈین فلموں سے قتل کرنا سیکھا. لاش کے ٹکڑے کر کے نہر میں پھینکنے والا نند کا بیٹا اور ساتھی بھی پکڑا گیا. چاروں ملزمان کو لاہور منتقل کر دیا گیا. دادی اور پھوپھی نے ماں کو قتل کیا. بچہ واردات دیکھ کر روتا رہا. زارا 2 سالہ بچے کی ماں اور 7 ماہ کی حاملہ تھی. 4 سال قبل زارا کی خالہ زاد قدیر سے شادی ہوئی تھی. قدیر بیرون ملک ہے. DPO کا کہنا ہے 2 دن میں تحقیقات مکمل کر کے 4 ملزمان کو گرفتار کیا. ابتدائی FIR اغوا کی درج کرائی گئی تھی. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت PTI کی اعلیٰ قیادت کا اجلاس. MNAs MPAs ضلعی صدور اور دیگر کی شرکت. اجلاس میں 24 نومبر کے اجلاس کے لیے حکمت عملی پر مشاورت. ICC نے بھارت سے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آ جانے کی تحریری وجوہات مانگی. ذرائع کا کہنا ہے بھارتی کرکٹ بورڈ کو قوانین کے تحت ٹھوس وجوہات بتانا ہوں گی. تحریری وجوہات جائز نہ ہوئی تو ICC بھارت کو پاکستان آنے کا کہے گا. بھارت نہ مانا تو چیمپئنز ٹرافی میں نئی ٹیم کو شامل کیا جا سکتا ہے. بھارتی ٹیم کی عدم شرکت سے ICC کو $50 کروڑ کا نقصان ہو سکتا ہے. پاک بھارت میچ نہ ہونے سے نقصان کا تخمینہ $10 کروڑ لگایا گیا. بھارت کا چیمپئنز ٹرافی کے ٹور پر بھی اعتراض. انڈین میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے ٹرافی آزاد کشمیر نہ لے جانے کا مطالبہ کر دیا. رشقائی اکنامک زون کی مشکلات سے سرمایہ کار پریشان. چین کی سینچری اسٹیل نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط میں پروجیکٹ بند کرنے سے آگاہ کر دیا. 18 نکاتی شکوے کر دیے. خط میں کہا رشقائی اکنامک زون کی زمین اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ پروجیکٹ لگانا ممکن نہیں رہا. پاٹا اور پاٹا میں لگی اسٹیل ملز پاکستان میں اسٹیل ملز کے کاروبار کو متاثر کر رہی ہیں. رشقائی اکنامک زون میں بجلی کا بحران اور نیپرا کے پاس معاملات میں تاخیر سنگین مسئلہ ہے. رشقائی اکنامک زون میں بجلی کے لیے شمسی توانائی کا پلانٹ لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے. آخری خط لکھ رہے ہیں حالات بہتر نہ ہوئے تو سینچری اسٹیل کا پلانٹ اکھاڑنا شروع کر دیں گے. پاکستان آرمی کا دیوسائی اسکردو میں ریسکیو آپریشن جاری. گزشتہ روز 15 کے قریب مسافر 2 گاڑیوں میں گلپری سے بذریعہ دیوسائی اسکردو جا رہے تھے. شدید برفباری کے باعث دیوسائی میں مسافروں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا. مسافروں کے اہل خانہ اور علاقے کے لوگوں کی اپیل پر پاک آرمی نے فوراً ہوائی اور زمینی ریسکیو آپریشن شروع کیا. پاک فوج کی ٹیم دیوسائی میں پھنسے ہوئے مسافروں کو ریسکیو کرے گی.
मौजूदा दौर में मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। मुश्तरका कोशिशों से आइंदा नस्लों को महफूज बनाना होगा। सैलाब के बाइस पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बाकू में वजारती डायलॉग से खिताब। कहा पाकिस्तान का कार्बन के अखराज में हिस्सा न होने के बराबर है। सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और सियाहत के फरोग के लिए मिलकर काम करना होगा। जहन नशीन कर लें, सुप्रीम कोर्ट अब भी आज खुद नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि यह आईनी बेंच में चलेगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ। आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा था आईनी तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के आइंदा हफ्ते के लिए कॉज लिस्ट जारी। ऑडियो लीक कमीशन की तश्कील के खिलाफ केस सुना जाएगा। 18 नवंबर को आजाद उम्मीदवारों को सियासी पार्टी में शमूलियत लाजमी करार देने की दरख्वास्त समाअत होगी। 20 नवंबर को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर तीर चल गया। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहा अवाम ने फिर नफरत और तकसीम की सियासत मुस्तरद करके अवामी खिदमत को चुना। कराची में नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी का शारा फैसल पर एहतजाज। बानी पीटीआई जो भी कॉल देते हैं वो मिस कॉल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की नॉर्थ कराची में गुफ्तगू। केएमसी के ऑपरेशन से मुतासरा दुकानदारों से मुलाकात के बाद गवर्नर सिंध ने कहा किसी के साथ नाइंसाफी या जुल्म नहीं होने देंगे। दुकानदारों को यकीन दिलाता हूं आपका रोजगार नहीं छीना जाएगा। आपका मसला हल नहीं हो रहा तो गवर्नर हाउस आकर घंटी बजा सकते हैं। गवर्नर सिंध से ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की भी मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कहा कि असेंबली में आवाम की भरपूर तर्जुमानी करें और मसाइल को उजागर करें। विफाक से जो ताउन दरकार होगा उसमें मदद करूंगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 50 साल बाद समंदरी तिजारत बहाल। कराची से 23 TAU कार्गो बहरी जहाज 10 दिन में चिटागोंग बंदरगाह पहुंच गया। इससे पहले पाकिस्तान से बहरी रास्ते के जरिए सामान 20 से 25 दिन में पहुंचता था। तिजारती सामान पहले दुबई या श्रीलंका जाता था, जिसके बाद ये बांग्लादेश पहुंचता था। बहराज सफर न होने से अशिया की कीमत में कई गुना इजाफा हो जाता था। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जावेद बलवानी का कहना है बराह रास्त तिजारत से किरायों में कमी आएगी। एक्सपोर्टर्स बाआसानी खाम माल बांग्लादेश भेज सकेंगे। काबीना की निजकारी कमेटी ने PIA की निजकारी की बोली मुस्तरद कर दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। PIA को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फरोख्त की तजवीज पर फिर गौर करने का फैसला। एलामिया में कहा गया है कि काबीना ने 10 अरब रुपए की बोली को गैर हकीकी करार देकर मुस्तरद किया। PIA असासों मालियाती सूरत हाल पर एविएशन डिवीजन ने दुरुस्त अंदाजा लगाया। PIA रोज वैली होटल की निजकारी की मालियत के अंदाजे की खुसूसी कमेटी कायम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुर्किया की हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क वजीर दाखिला ने पाकिस्तानी कैदियों के वतन वापसी के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने कहा पाक तुर्किया ताल्लुकात पायदार शराकतदारी में बदल रहे हैं। 23 अक्टूबर को अंकारा में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। तुर्क मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वजीर दाखिला तुर्किया ने कहा पाकिस्तान बरादर मुल्क है, जल्द इस्लामाबाद का दौरा करूंगा। सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू के लिए बहरीन का आला फौजी एजाज। बहरीन के नायब फरमारवा शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा ने एयर चीफ को बहरीन मेडल फर्स्ट क्लास से नवाजा। एजाज फौजी और दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए शानदार काविशों के एतराफ में दिया गया। बहरीन इंटरनेशनल एयर शो में JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों की शिरकत पर बहरीन नायब फरमारवा का इजहार तशक्कुर। ISPR ने बताया एयर चीफ ने अमरीकी एयरफोर्स सेंट्रल कमांड के कमांडर और बहरीन डिफेंस फोर्स के कमांडर इन चीफ से अलग अलग मुलाकातें। यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान आज मनाया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं तशद्दुद मराफत तौहीन मजहब वेबसाइट ब्लॉक करने के लिए हुकूमत से अपील की। दीगर इस्लामी ममालिक में भी इस तरह की वेबसाइट पर पाबंदी है। पिशावर पुलिस लाइन्स वाले मामले में भी सोशल मीडिया से राब्ते हुए। ऐसा मवाद जो पाकिस्तान में मनाफरत का सबब बने नशर नहीं होने देंगे। इस मामले को लेकर अदालत भी जाएंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का आज़म।
अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, ऐसे खतरात से निमटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। अमरीका ने BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। भारत के पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार के सवाल पर कहा, अमरीका ने हमेशा खेलों की सिफारतकारी को तरजीह दी। ये लोगों को जोड़ती है। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले का केस चश्मदीद गवाहान ने गिरफ्तार मरकजी मुलजिम जावेद उर्फ समीर को शनाख्त कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजिम को मलीर कोर्ट में पेश किया गया। में 24 घंटे में 24 फलस्तीनी शहीद। दीरुल बलाह में घर पर बमबारी में बच्चे समेत 3 अफराद शहीद हो गए। शिमाली गजा में इसराइली मुआसरे के बाइस गजाई किल्लत। अमरीकी रुकने कांग्रेस राशिदा तलाइब का अमरीकी सेक्रेटरी खारजा से मुस्ताफी होने का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर जापान, जनूबी कोरिया, स्विट्जरलैंड समेत 10 ममालिक ने सलामती कौंसिल में करारदाद पेश करने के लिए मुसवदा तैयार कर लिया। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में बमबारी, 4 पैरामेडिक्स समेत 6 अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के हमले में 7 इसराइली फौजी मारे गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 कल खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में कैंगरूज को 1-0 की बढ़तरी। अट्ठावन साल के माइक टायसन फिर रिंग में उतरने को तैयार। फेस ऑफ में हरीफ जैक पॉल को थप्पड़ जड़ दिया। 8 राउंड पर मुश्तमिल मुकाबला कल होगा। हर राउंड का दौरानिया 2 मिनट होगा। मुकाबला नेटफ्लिक्स के 28 करोड़ सब्सक्राइबर्स बगैर इजाफी फीस के देख सकेंगे। टायसन 2005 में केविन मैकब्राइड से शिकस्त के बाद रिटायर हो गए थे। टायसन ने करियर में 50 मुकाबले जीते, 44 बार हरीफों को नॉकआउट किया। पाकिस्तान में आज साल का आखिरी सुपरमून देखा जा सकेगा। माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि सुपरमून रात 2:28 पर देखा जाएगा। चांद 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आएगा। समात के बालाई इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। वादिया कलाम और महूदंड में 2 रोज से जारी हल्की बारिश और बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। मौसम सरमा की बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए सयाबी पहुंच गए। और बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों ने ननकाना साहिब में मजहबी रसूमात अदा की। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि आज दुनिया भर की सिख कम्युनिटी के लिए बहुत खुशी का दिन है। सिक्योरिटी और दीगर बेहतरीन इंतजाम पर जिला इंतजामिया का किरदार लायक तहसीन है।